ఏయ్ ట్రై చేస్తాం ఏడుస్తా ఉంది. మేరీ క్రిస్మస్. ఏయ్ 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 ఆ పాపను ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? ఆ పాపను ఏదో చేస్తున్నావు, ప్రతిసారి హింసిస్తున్నావు. హింసించుకోవడానికే పెట్టుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾರೋ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ತಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು పైన 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 పైన. ఏయ్ దగ్గరికి రావద్దు, అక్కడే ఉండు, అక్కడే ఉండు చెప్తూ. కీర్తన గారు ముసలాడా నేను సమాధిలో అటాక్ చేసినా నేను వెళ్ళను ఇక్కడి నుంచి. కీర్తన్ కాదు, హే హాయ్ హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు యువర్ పంచ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. సో ఇల్లుకి నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను మీకు క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి లోపలికి వెళ్తా. ಸೊ నేను ಅన్ని ಲೊಕೇಶನ್ಸ್లో ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು, ఏ గోస్ట్ ఉండకూడదు, వాటిని క్లియర్ చేసుకుంటా ఒకటి స్టెప్ వేసుకొని వస్తున్నా. కానీ నేను చేసిన సెకండ్ లొకేషన్ ఇది. నా ಹಾಂಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅయింది ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೈಸ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪುನ ಒಂದು ఫిమేల్ గోస్ట్ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ఒక పాపని మీకు తెలిసిందే. సో ఆ పాపని నేను ఇడిపించుకోలేదు, నేను ಮರ್ಚಿపోಯಾ. ಲೊಕೇಶನ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಆ ಪಾಪನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಇರೋದು ಈ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಪಾಪುದು ಎಷ್ಟು ಹಠ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ದೆವ್ವದಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ హ్యాపీ మేరీ క్రిస్మస్ టు ఆల్ క్రిస్టియన్స్ అని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి, తెలుగు వాళ్ళకి అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. సో ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ గాయస్. ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ ఉంటుంది. సో ప్రేయర్ చేస్తారు. సో టుడే క్రిస్మస్, ఈరోజు చాలా పవర్ఫుల్ కూడా. సో కొంతమంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు సో ప్రేయర్ చేయబోతున్నారు. సో ఆ వాటరు సో ప్రేయర్ చేస్తుంది రీజన్ ఈ వాటర్ని శుద్ధం చేయడానికి. సో ఆ ప్రేయర్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క పదం ఒక శక్తి అది. సో ఇది ప్యూర్ అవుతుంది అంటారు. సో ఐ థింక్ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా, మనకు చాలా వరకు తెలుసు. మా మిక్కి చాలా అరుస్తాను గట్టిగా. సో ఈ వాటర్ని దీంట్లో ఫిల్ చేసుకొని నేను ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళబోతున్నాను. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಕರ್ತಾವೆ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವಾದಿ ದೇವನು, ರಾಜಾದಿರಾಜನು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾದ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಾಜನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ.
ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ಹೌದು ಕರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ರಾಜನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಗುವನ್ನು ರಾಜನೇ, ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರೇ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಆ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಾಜನೇ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಾಜನೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡದಾಗೆ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಮಗು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರಾಜನೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಾಗ ರಾಜನೇ, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾಗ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಅದರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕರ್ತಾವೆ ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಾಜನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೌದು ಕರ್ತಾವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ఆ వాటరు ప్యూర్ వాటరు, సో ప్రేయర్ చేసిన వాటర్ గైస్ ఇది. ఎందుకంటే ఇది క్రిస్టియన్స్ లొకేషన్. ఇది డాక్టర్ జాన్ వటమటం అనే ఒక డాక్టర్ వాళ్ళు ఉన్న ఫ్యామిలీ. నేను ఆల్రెడీ స్టోరీ అనేది లింక్ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ఉంటుంది. ಸೊ ఏంటి ಸ್ಟೋರಿ అనేది ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಭಯಂಕರವಾದ ವೈಟ್ ಶಾಡೋ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಾಟರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹುಡುಗಿನ, ಆ ಪಾಪುನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2-3 ವೀಕ್ಸಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಾನ್ ವಟಮಟ್ಟಂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪಾ? పాపా గుర్తున్నానా నేను? నెన్పిదినా? నేను గుర్తున్నానా? డూ యూ రిమెంబర్ మీ? ಗೈಸ್, నేను ఈరోజు చేయబోయే ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರವಾದ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೈಟ್ ವಿಷನ್ನು ಹಿಡಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ లొకేషన్ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇక్కడ ఎవరున్నారో నాకు బాగా తెలుసు. వినిపిస్తుందా నా మాటలు? పాపా, నీకోసం వచ్చాను ఇక్కడికి. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರವೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. రావచ్చా? ఇంకొకటి చెప్పాలి. ఇంకొకటి ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ఎవరది? ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾಪುನ ಸಾಯಿಸಿರೋದು ಆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿರೋ
ఎవరో స్టెప్స్ ఎక్కుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది గైస్. స్టెప్స్ ఎక్కుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೆ ಗೈಸ್. ಆ ಪಾಪುನ ಸಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಥರ ಇದು ಲೊಕೇಶನು ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಥರ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಪು ಆಡೋಗೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿರೋದು ಅದು. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక సైకో అనే ఒక అతను ఉండే, ఒక పెద్ద ముసలాయన ಇಕ್ಕಡಿ నుంచి ಪಡಿ ಚచ్చిపోయి. ಇದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. సో గైస్, నేను మీతో ఒకటి మాట్లాడాలి. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಾಡೋ ఎడ్జಲ್ಲಿ. ఈ ఎడ్జಲ್ಲಿ ఆ ఎడ్జ్లో తొంగి చూస్తాను నేను గాయస్. బగ్ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಾಡೋ గాయస్. ಪಾಪು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸು ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಯಾರದೇ? ఎవరక్కడ? పాప సౌండ్ వచ్చింది గాయస్. పాప, నేను నీతోనే మాట్లాడుతున్నా. పాప, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు ఏడ్చింది ఆ సౌండ్ నీదే అయితే ఒకసారి నువ్వు ఇంకొకసారి ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ತೀಯಾ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? సిగ్నల్ ఇస్తావా? పాప, నేను నీ క్షేమం కోసమే వచ్చాను, అర్థం చేసుకో. హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ క్రిస్మస్. ఏయ్ 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 ఏయ్, ఆ పాపను ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? ఆ పాపను ఏదో చేస్తున్నావు, ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಹಿಂಸಿస్తున్నావు. ಹಿಂಸಿಸ್ಕೋಡಾನಿಕೆ పెట్టుకున్నట్టు ಅನಿಪಿస్తుంది. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಇನ್ನೂ? ಗಾಯ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದವನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ కన్నడ మాట్లాడుతీదియా? కాయస్ తెలుగు వాళ్ళ కోసం కాదు, కన్నడ వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నా. సో ఎందుకంటే మళ్ళీ తెలుగులో కూడా చెప్తా. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಜಗಳ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಆಡಿಯೋಸು ಇಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಡಿಯೋಸು, ಹಾಗೆ ಬೇಕಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2-3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಒಂಥರ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೀನು ಯಾಕೆ మాట్లాడుతీదియా ಅಂತ. కన్నడ ఎవరబ్బా సొత్తు కాదు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్కరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంటుంది. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದರೂ. ಅದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟು. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟು. ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫು ಕನ್ನಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸತ್ತೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಏನು, ಓಕೆನಾ? ನನಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸೋಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲಿ, ನಾನು ಮೂಮೆಂಟು ಬರಲ್ಲ, ಸೋದೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ గాయస్. నేను కన్నడ మాట్లాడుతున్నాను, నేను తెలుగు కూడా మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే అర్థం చేసుకోండి గాయస్, నేను తెలుగులో చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు ఎక్కువ సపోర్ట్ లేదు.
ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಪಾಪ ಕ್ರೈಮ್. మేరీ క్రిస్మస్. ఇక్కడ ఒక ఫిమేల్ ఆత్మ కూడా ఉంది, ఇంకా ఎవరో కూడా ఉన్నా నాకు తెలీదు. బట్ మేరీ క్రిస్మస్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి, ఆ పాపను పట్టుకున్న వాళ్ళకి, మీకు కూడా, మీరు ఎందుకు పట్టుకున్నారో తనని తెలీదు నాకు. మేరీ క్రిస్మస్ మీకు కూడా నేను చెప్తున్నా. క్రిస్మస్ ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి పండగ ప్రతి ఒక్కరు చేసుకోవాల్సిందే. మీరు క్రిస్టియనా కాదా తెలీదు, బట్ నేను చెప్తున్నది మాత్రం విష్ చేస్తున్నా. మీరు నాతో వచ్చి ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ ಗೈಸ್? ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಯಾರೋ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಗೈಸ್, ವೈಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್, ఈ ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు గైస్. ఇదే ప్లేస్లో ఎవరో ఉన్నారు. నా పక్కనే నడుస్తున్నట్టుంది. ನಾನು ಪಕ್ಕದಿಂದನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇ ಗೈಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನ? ಸೊ ఇప్పుడు నేను ఈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ఎందుకు పెడుతున్నాను తెలుసా? ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೋಸ್ಟು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಡೋ, ఏదైనా షాడో కనిపించినా కూడా నేను హైలైట్ అయ్యి వెనకాలది ఏం కనిపించదు. అది నైట్ విషన్ అనుకుంటే మైనస్ పాయింట్. సో అందుకే నేను వెనకాల కూర్చోవడానికి, కొంచెం దూరంగా కూర్చుంటే నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటని తెలుస్తుంది. సో అదే రీజన్ గైస్, మేజర్ రీజన్. సో అందుకే నేను ఒక ప్లేస్మెంట్ చూసుకున్నా, ఇక్కడే కూర్చోవాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ తనని చంపిన లొకేషన్ అల్వా కదా, సో ఇదే బెటర్ పాయింట్. ఓకే రైట్ ಗೈಸ್, నేను ಫುಲ್ ಚೀಕట్లో ಉನ್ನ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೈಟ್ ವಿಷನಲ್ಲಿ. ಏಯ್ ఎవరది? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఇక్కడ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ఎవరది? ఎవరో సౌండ్ వచ్చింది నాకు. ఎవరో నేను పట్టుకుంటున్నట్టు. ఓకే పాపా, నీ కష్టాన్ని నేను ఈరోజుతో తొలగించాలని వచ్చాను. ఇక్కడ మీరు ఎవరున్నారో తెలియదు, తనని పట్టుకున్న వాళ్ళు. ప్లీజ్ నా మాట ఒక్కసారి వింటారని ఆశిస్తున్నా. నేను మీ దగ్గరికి ఒక సందేశంతో వచ్చాను. అది వార్నింగ్ అనుకోండి, లేదా నేను ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಏమైనా ಅನ್ಕೊಂಡು, ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಏನೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅದೇ ರೀಸನ್. ಟ್ರಕ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್కోండి. సో పాప, నేను నీకోసం ఇంత దూరం వచ్చింది నీకు హెల్ప్ చేయడానికి, ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಗೈಸ್, ఇప్పుడు నేను కొన్ని వినిపిస్తాను. ఆ శ్లోకం ఇస్తే ఆ పాపకి కొంచెం విడుదలవుతుంది, ఆ పెయిన్ నుంచి విడుదలవుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. సో ఆ శ్లోకాన్ని నేను వినిపించాలనుకుంటున్నా. ఒక్క నిమిషం వినిపిస్తాను గైస్. క్రిస్టియన్స్ది ఇది దేవుని వాక్యాలు అంటారు. సో అది వినండి మీరు. మీకు కూడా, మీ క్రిస్టియన్స్కి అయితే 100% తెలిసే ఉంటుంది దీని గురించి. వినిపిస్తున్నాను చూడండి.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 115:4. ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದವುಗಳೇ, ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಕೆಲಸವಷ್ಟೇ. ಅವು ಬಾಯಿದ್ದರೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಗಿದ್ದರೂ ಮೂಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈಯೊಂದು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವವರು ಅವುಗಳಂತೆಯೇ. ಮತ್ತಾಯ 18:18. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೀರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಚ್ಚಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಆಮೆನ್. పాపా ఇక్కడికి వస్తావా? నా ముందరకు రా. చూడు, తను ఇక్కడికి రాలేదు, నేను కట్టడి చేయగలను. గైస్, మీకు ఈ స్ప్రే కొడుతున్నా, నా చుట్టూ రాకూడదని నేను స్ప్రే కొట్టుకుంటున్నా. ఇది ముందే చేయాల్సింది కానీ మర్చిపోయా. ఈ వాటర్లో స్ప్రే కొట్టాను నా చుట్టూ ముందుకు రావాలని. పాపా ఇప్పుడు ఏయ్ ఎవరది? గైస్ గైస్, ఎవరు కూర్చున్నారు చూసారా? ఎప్పా కానిస్తేదిరా, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕು ಪಾಪ నువ్వేనా? పాప గైస్, యప్పా పాప నేను సాధించాను. చూడు, నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు అనుకుంటున్నా. నువ్వు కూడా ఇక్కడికి వస్తే నేను నీతో మాట్లాడతా, లేదంటే ఈ వాక్యాలు మళ్ళీ వినిపిస్తాను. నేను ఈ వాక్యాలు వినిపించాలంటే నువ్వు వస్తావు అనుకుంటున్నా. ఇక్కడికి రా, వస్తావా? పాపా నీకేం కాదు. తను ఏమన్నా నీకు ఇబ్బంది పెట్టాలంటే నేను ఈ వాటర్ నేను తన మీద కొడతాను, ఓకేనా? పైన దగ్గరికి రావద్దు, అక్కడే ఉండు చెప్తున్నా. గైస్, ನೋಡ್ದಿದ್ರಾ ಪಾಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಪಾಪನ వదిలేసే. గైస్, నేను సాధించాను గైస్, ನಾನು సాధిస్తే ఇంత కష్టపడింది దీనికోసమే గైస్. నేను ಆ ಪಾಪನ వదిలేసే ಪ್ಲೀಸ್, ಈಗ ದಂಡಂ ಬೇಡ್ತಾ. ನೀನು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಪಾಪುನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಪಾಪುನ ಬಿಡದು ಮಾಡಿ ప్లీజ్. వెళ్ళనివ్వు. పాపా కొంచెం దగ్గరికి రాట్లేరా. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి నేను ఈ కీర్తనలు మళ్ళీ చదువుతాను, మళ్ళీ వినిపిస్తాను. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. ఒక అరుస్తాను గైస్. నేను గట్టిగా నాకు గట్టిగా అరవాలని ఉంది గైస్. ఫియర్ గైస్. నేను కీర్తనలు చదివిస్తాను. పాపా వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉండు. వెళ్ళిపోతున్నావు. ಆಮೆನ್. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 115:4. ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ, ಅಕ್ಕಡೆ ಉಂಡು. ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಕೆಲಸವಷ್ಟೇ. ಪಾಪ వెళ్ళిపో, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. ఇక్కడి నుంచి ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಗಿದ್ದರೂ ಮೂಸುವುದಿಲ್ಲ, తను వెళ్ళిపోయిందా? ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವವರು ಅವುಗಳಂತೆಯೇ. ಆಮೆನ್. పాపా వెళ్ళిపో. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. నేను చెప్తున్నా, ఏనేను కట్టుತ್ತೀರೋ ಅದು పరలోకದಲ್ಲಿಯೂ కట్టిರುವುದು. నీకు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. వెళ్ళిపో. నా మాట ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ
ವಾಸಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. నువ్వు ఎవరో తెలియదు కానీ తనను వదిలేసి అరవద్దు నేను చెప్తున్నా, అరవద్దు. వెళ్ళిపోని తనను వెళ్ళిపోని. ಅವರ ನಡುವೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಆಮೆನ್. పాప ఎక్కడ? పాప వెళ్ళిపోయిందా గాయస్? ఏమీ తెలియట్లేదు. పాప వెళ్ళిపోయిందా? పాప వెళ్ళిపోయావా? పాప వెళ్ళిపోయావా? తినెక్కడా గాయస్? ఈ సైడ్లో కూర్చొని ఉన్నింది, నా వెనకాల ఉన్నింది గాయస్. ನಾನು ಹಿಂದೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನಾನು ಹಿಂದೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ఇవాగ వెళ్ళి బాబు వెళ్ళి గాయస్, పాప వెళ్ళిపోయిందా లేదా తెలియట్లేదు. తను వెళ్ళిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నా, విడుదల చేశాను అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నేను ఇంకా చివరిగా నేను చేయాల్సింది ఒకటే. సో ఈ పాప ఈ 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి, 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి కింద. ఆ 3 రూమ్స్ ఓకే 3 రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 రూమ్స్ని ఈ వాటర్తో శుద్ధి చేయాలి, ఎందుకంటే ఆత్మలు ఇక్కడ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉండదు. సో ఇదిను ఈ రూమ్స్ కూడా, ఇప్పుడు నా ముందర ఉండే ఆ బాత్రూమ్స్ కూడా నేను శుద్ధి చేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే తను ఆ పాప వెళ్ళిపోయింది అని నేను ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలంటే బయటకు వెళ్ళి ఇప్పుడు నీట్గా ఫినిష్ చేస్తాను. ఓకేనా? నేను వీడియోలోకి వస్తాను. ఓకే, పాప వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నా. పాప వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నా గైస్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఒకటే గైస్, ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనము. డౌజింగ్ రాస్తో తను వెళ్ళిపోయిందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి నేను. పాపా నువ్వు ఇంకా ఎక్కడే ఉన్నావా? పాప నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నట్టయితే ఇవి రెండింటిని విడదీయి, లేదంటే ఇవి రెండింటిని కలిపేయి. ఆర్ యూ స్టిల్ హియర్? ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ನೀನು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋ. ಟೆಲ್ ಮೀ, ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? వాటర్ నా దగ్గర ఉంది కదా, వాటర్ ఇక్కడే. వాటర్ ఎక్కడ? అమ్మా, వాటర్ నా దగ్గర పెట్టుకోలేదు కదా, ఎవరు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. పాపా, ఆర్ యూ స్టిల్ హియర్? నువ్వు విన్నట్టయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వు. ఏయ్, ఎవరు ఏడుస్తుంది? ಗೈಸ್ ಯಾರೋ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಪ వెళ్ళిపోయిందా? ಪಾಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ದೆವ್ವ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಶಿವನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ దెవ్వಗೆ మైండ్ డిస్టర్బ్ అవుతుందంట ఆ వాక్యాలు వింటే. సో అవి కన్నడలో ఉన్నాయి, తెలుగులో కూడా ట్రై చేస్తాను, కింద ట్రాన్స్లేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. పాపా వెళ్ళిపోయింది కదా, ఒక నిమిషం తనతో మాట్లాడదాం. ఇంతవరకు ఏడ్చిన ఆ పర్సన్ ఎవరో ఉన్నారు కదా,
నువ్వు చెప్పు, ఆ పాప ఇంకా ఇక్కడే ఉందా? ఆ పాప ఇంకా ఇక్కడే ఉందంటే ఎస్ అని చెప్పు, లేదంటే నో. ఏ గైస్ వైబ్రేషన్ గైస్, తెలిసిపో. నో నో, ఆ పాప వెళ్ళిపోయిందంట గైస్. వైబ్రేషన్ బర్ర అంట, పాప వెళ్ళిపోయింది. పక్కాన తను అబద్ధం చెప్తుందా? సుల్లు హెల్త్ ఇద్దరా? ఏదైనా సరే తిను కూడా వెళ్ళిపోతుంది, నేను అలా చేయబోతున్నా. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ತಿದೆ ಒಂಥರ ಅಳು ಗೈಸ್. ಅದು ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ఆ వాక్యాలకి నాకు అంత పవర్ ఉంది అనుకుంటా. క్రిస్టియన్స్ ఎవరైనా ఉంటే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నిజమేనా? ఆ వాక్యాలకి ఎంత పవర్ ఉందో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఒకసారి చెప్పండి దాని గురించి, నాకు కూడా కామెంట్లో చేయండి, ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు శుద్ధి చేయాలి. ఇవన్నీ సెటప్ చేసేసి నేను వీడియోలోకి వస్తాను గైస్. కట్ చేసిన ఇవన్నీ సెటప్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు నేను. ನನಗೆ ಜಮ್ಮಂತು ಮೈಯೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದು ಈ ವಾಟರು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು ಗೈಸ್. ಈ ವಾಟರ್ನ ಚಲ್ಲೇಕಿ ಅದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది గైస్, కేಳಿಸ್ತಿದೆಯా? వినిపిస్తుందా? అవుట్ సైడింగ్ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದೆ సౌండ్. వాటర్ త్వరగా చల్లేద్దాం గైస్, లేట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఉండేది పరిశుద్ధం అవ్వాలి. ఇక్కడ ఉండేదంతా పరిశుద్ధం అవ్వాలి గైస్. కామెంట్లో చెప్పండి పరిశుద్ధం అవ్వాలి అనేసి, ప్రతి ఒక్కరు కోరుకోండి. ఈ వాటర్ ఇందా ఆ వాక్యాలు తెలిసిన వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ కూడా ప్రే చేయండి. ఆ పాప అరుస్తున్నారు గైస్. ట్రై చేస్తాం గైస్. ఏడుస్తూ ఉన్నాయి చూడు, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಅಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ ರೂಮ್ ಅದು? ಇದೇ ರೂಮ್. ಇದಾ 4 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ರೂಮೇ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. పరిశుద్ధం అవ్వాలి. ఇక్కడ ఉండేదంతా పరిశుద్ధం అవ్వాలి. నేను కొంతవరకే ఆపగలను దీన్ని, ఎంతవరకు అవుతుందో తెలియదు. ఇక్కడ ఉండేదంతా పరిశుద్ధం అవ్వాలి గైస్. నా చేతులారా నేనేం చేయగలను అది మాత్రమే చేయగలుగుతున్నా. ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಂಡೇದು ಪರಿಶುದ್ಧಂ ಅవ్వాలి. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. యాక్చువల్లీ నేను క్రిస్టియన్ కాదు, బట్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్రిస్టియన్ స్కూల్లోనే చదివాను. కొంచెం అవగాహన ఉంది వీటికి పవర్ ఉంటుంది అనేసి. 10 ఇయర్స్గా నేను క్రిస్టియನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಚದಿವಾನು. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಓದಿರೋದು 10 ಇಯರ್ಸು. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮನೂ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ముస్లిం అదే వాళ్ళ దర్గాను నమ్ముತೀನಿ, వాళ్ళ ఖురాన్ని నమ్ముతాను, క్రిస్టియన్స్ని నమ్ముతాను. అందుకే నేను ప్రతి ఒక్క దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి మేలు చేయడానికి పుట్టింది భూమి మీద. సో అందుకే నేను ప్రతి ఒక్కదాన్ని నమ్ముతాను. ఇన్ని కోట్ల మంది ఒక ధర్మాన్ని, వాళ్ళకి సంబంధించిన దేవుళ్ళని నమ్ముతున్నా అంటే అర్థం చేసుకోండి దానికి ఎంత పవర్ ఉందనేసి. సో ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ ప్లీజ్ కామెంట్ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ లేదు, ఇక్కడ లేదు, తను వెళ్ళిపోయింది. ఈ వాటర్ ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను. తను ಈ ವಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಟ್ರ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಪ್ಪ. అది ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, మేలే కుత్తుకొని. ఆ పాప వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నా. మీరేమంటారు? పాప వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నారా, లేదా తను అబద్ధం చెప్పిందా? లేకపోతే ఆ పాప నాకు రిప్లై ఇచ్చేది కదా. ఆ పాప రిప్లై కొడుతే గైస్, ఆ పాపను ఇది వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటున్నా. చూద్దాం, మనకు తెలిసినందుకు ఇదే, లేకపోతే ఆ ఆత్మ ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉండొచ్చు, చెప్పలేము కూడా. ಪರಿಶುದ್ಧమైంది అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ಈ ఇల్లు ಪರಿಶುದ್ಧమైంది అనుకుంటున్నా. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ఓకే గైస్, ఇంతటితో లవ్ యూ ఆల్, లవ్ యూ. ప్రతి ఒక్కరికి సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ಈ ರೀಸೆಂಟ್గా ಮೊನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿರೋದು. ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರಿಗೆ. సో నేను ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసేసాను ఈ లొకేషన్ కూడా. మీరేమంటారు? నేను ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾನಲ್ನ ಹಂಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೇನು. ಬಟ್ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲವ್ ಯು. ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾಯ್.